Today we are discussing about the science topic. First lesson, the food we need. Okay, the food we need. The food we need. And a topic we discuss the food we need. Okay, every day we eat the different varieties of food items in breakfast, morning onwards, and afternoon and dinner. Okay, morning onwards you are waiting for the idli, chapati, dosa, like puri, that like, and afternoon onwards you are eating for the rice, dal, and different curries అనేవి మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే నైట్ వచ్చేటప్పుడు డిన్నర్ టైంలో వచ్చేటప్పుడు సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఈటింగ్ ఫర్ ద టిఫిన్, సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఈటింగ్ ఫర్ ద rice and roti, like that, like only. Okay, that only. The Kirtana and his brother Abhishek are lives in a village. Kirtana and Abhishek. Kirtana and his brother Abhishek lives in a village. Kirtana and his brother Abhishek lives in a village. That members are seen a exhibition hall. One day that members are came to the exhibition hall. Exhibition hall ki raavadam anedi jarigindi. Exhibition hall have a different varieties of the food stalls are seen. Aithe that members are seen in a different varieties of the food stalls. The food stalls means different varieties of food items are staying in one place. That is also called a food stall. The food stall have a rice and chicken and bamboo chicken, like ice creams and chips, payasam, biryani, vadas. Different varieties of food items are seen in the food stall. Okay, that members are seen in different varieties of the food items are seen in a food stall. Okay, the food stalls brought some their favorite food items. అయితే అక్కడ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనే వాళ్ళు చూడడం జరిగింది. వాటిలో వచ్చేటప్పటికి రైస్, బ్యాంబో చికెన్, అలాగే చికెన్ కర్రీ, ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్సెట్రా. ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనే ఆ ఫుడ్ స్టాల్లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరిగింది. అండ్ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, we eat different varieties of food items every day, but some days, అంటే you eat the different varieties of food items every day, but some days means on special occasions and special days, like బర్త్డేస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మ్యారేజెస్ అవ్వచ్చు. బర్త్డేస్, ఫెస్టివల్స్ and marriages and birthdays, festivals and marriages. On the special occasions, the rice, bamboo chicken curry, ice creams, etc. Birthdays, festivals and marriages. On the special occasions, we eat the different varieties of food items. Like different varieties means in a special, and every day we eat for the rice, dal commonly and curries commonly. But on special occasions means birthdays కావచ్చు, లేదా ఫెస్టివల్స్ కావచ్చు, మ్యారేజెస్ కావచ్చు, on that time we are preparing for the biryani, లేదా వడాస్, లైక్ పాయసం. డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి మనం స్పెషల్ అకేషన్స్ అప్పుడు తింటూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, వరల్డ్ ఫుడ్ డే సెలబ్రేషన్ అంటే దట్ ద వరల్డ్ వైడ్గా ఫుడ్ డే అనేటువంటి సెలబ్రేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ద వరల్డ్ వైడ్ ఫుడ్ డే ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ఏ వరల్డ్ ఫుడ్ డే 16th October. వరల్డ్ వైడ్గా ఫుడ్ డేని ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారమ్మా అంటే 16th October. మనకి మదర్స్ డే, ఫాదర్స్ డే, అలాగే ఎర్త్ డే, వాటర్ డే అని ఇలా డిఫరెంట్ డేస్ అని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది. అలాగే వరల్డ్ వైడ్గా ఫుడ్ డేని ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అంటే 16th October మనకి వరల్డ్ వైడ్గా ఫుడ్ డేని సెలబ్రేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, వరల్డ్ వైడ్గా ఫుడ్ డేని 16th October సెలబ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ద లాంచ్ ఇన్ FAO, ద ఫుడ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. ఏంటమ్మా FAO మీన్స్ ద ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్. The FAO means the Food Agriculture Organization, launched in the year 1945.
ఎప్పుడమ్మా దీన్ని లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది అంటే లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1945. మనకి 1945 దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది. ద వరల్డ్ ఫుడ్ డే వాజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ the world food day was celebration on 16th October. The launched in the year 1945. Launched in the year 1945. They established in FAO. FAO means the Food Agricultural Organization. Food Agricultural Organization. Food Agricultural Organization. Launched in the year 1945. Okay. ద వరల్డ్ వైడ్ ఫుడ్ డేని మనం 16th October సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ద FAO మీన్స్ ద ఫుడ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1945లో మనం దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద డే టు డే యాక్టివిటీస్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్. ఎవ్రీ ఫుడ్ ఐటమ్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్? ఇంగ్రీడియంట్స్ మీన్స్ ingredients. The material that are required to prepare food is known as ingredients. Okay, the material that are required to prepare the food is known as ingredients. Any substance we are preparing for the any substance, and that time we are adding for the different varieties of the food materials. And there some substances. Either a payasam like a payasam or a biryani we are preparing, and there some ingredients are wanted. Biryani have which the biryani leaves, almonds, cashew nuts, alage లవంగా అండ్ దాల్చిన్, అలాగే సమ్ ఇలాచి, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇలాంటివన్నీ మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. అలాగే ఏదైతే ఒక సబ్స్టాన్స్ని తయారు చేయాలి అంటే ఆ సబ్స్టాన్స్కి కొన్ని మెటీరియల్స్ అనేవి కావాలి. ఏవైతే మెటీరియల్స్ అన్నింటినీ కలిపి మనం ఒక సబ్స్టాన్స్ని తయారు చేస్తామో ఆ మెటీరియల్స్ని ఏమని పిలుస్తారన్నమాట? ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. అయితే ద మెటీరియల్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. Okay, one day the Sesi wants to on the special days. The special day means Sunday. That member and his Sesi asked to her mother that today we are preparing for the pulihora. Okay, which ingredients are wanted for the preparing pulihora? That member are identified for the only rice and water, that like only identified. But that mother have pulihora preparing pulihora. Okay, materials, ingredients. Which ingredients are wanted? Rice, oil, turmeric, tamarind, mustard seeds, curry leaves, groundnuts, coriander, etc. Salt, etc. Okay, this is the ingredients for the pulihora. Pulihora ki kavalsiనటువంటి ingredients ఏంటమ్మా అంటే rice, oil, turmeric, tamarind, mustard seeds, curry leaves and groundnuts and coriander leaves and salt. Okay, what is the ingredients? The material that are required to prepare the food is known as the ingredients. What is the preparing pulihora? How is it preparing for the pulihora? The preparing for the pulihora is first of all you are preparing for the rice and keeping besides and take the tawa and add it for the some oil
and added for the mustard seeds and talimpu dinusulu like ascotilla, like curry leaves, coriander leaves, like turmeric, and added for the tamarind juice and mixed it, and after your boiled rice are keep in a mix it in a talimpu juice added for the all and keeping beside, that is also preparing for the pulihora. Okay, the pulihora is the Ceci wants to her mother the preparing for the pulihora, and which ingredients are present, that is ingredients are this is rice, oil and turmeric and tamarind, that etc is pulihora ingredients. Okay, UNDP means United Nation Development Program. UNDP means United Nation Development Program. In the India have a 40% of food are produced for the UNDP means the United Nation Development Program. United Nation Development Program వాళ్ళు మనకి ఈ ఫుడ్ ఇండియాలో వచ్చేసి 40% ఆఫ్ ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 40% ఇన్ ఇండియాలో 40% మనకి ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ వీ నీడ్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ రిపీటెడ్ మా ద ఫుడ్ ఎవ్రీడే. Kirtana and Abhishek lives in a village. One day he went to a exhibition hall. That members are saw in a exhibition hall and have so many food stalls are present. Okay, which food stalls are present in a exhibition hall? Different varieties of the food stalls are present. Okay, which food items are present in a exhibition hall? Which food items? Like rice, dal, sambar, bamboo chicken curry, payasam, like a biryani, ila different ice creams, chips, ila different varieties of food items are seen in a food stall. The food stall have a different varieties of favorite food items. They saw food stalls and brought some of their favorite food items. Okay, we eat different varieties of food every day, but some food items like rice, dal, etc. vegetables common on the special occasions, like varieties of food items. We eat the different varieties of food items every day. But on the special occasions, on the special days, you are eating for the birthday parties avachchu, లేదా మ్యారేజెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎక్సెట్రా ఏవైనా ఫెస్టివల్స్ అవ్వచ్చు. ఆన్ దట్ టైమ్ యూ ఆర్ ఈటింగ్ ఫర్ ద డిఫరెంట్ వెరైటీస్. అంటే వీ నీడ్ ఎవ్రీడే వీ ఈట్ ద రైస్, దాల్, కర్రీస్ కామన్లీ. బట్ ఆన్ ద స్పెషల్ డేస్ మీన్స్ బర్త్డేస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫెస్టివల్స్ కావచ్చు, లేదా మ్యారేజెస్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది హోమ్లో వచ్చేటప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ద వరల్డ్ వైడ్ డే ఫుడ్ డే ఈజ్ సెలబ్రేషన్ ఆన్ ద 16th October. వరల్డ్ వైడ్గా మనం ఫుడ్ డేని ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారమ్మా అంటే 16th October. అంటే మనకి ఇప్పుడు మదర్స్ డే కావచ్చు, లేదా ఫాదర్స్ డే కావచ్చు, వాటర్ డే, ఎర్త్ డే, ఇలా ప్లాంట్ డే, ఇలా మనం రకరకాల డేస్ని సెలబ్రేట్ ఎలా చేస్తున్నాం. అలాగే ఫుడ్ డేని కూడా సెలబ్రేట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ ఫుడ్ డేలో వచ్చేటప్పటికి మనకి రకరకాలైనటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి కూడా అన్నీ ఒక చోట గ్యాదర్ చేసుకొని ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ని మనం ఏం చేస్తుంటారు, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేసుకొని ఒక చోట పెట్టేసుకొని అందరినీ ఒక చోట గ్యాదర్ అయ్యే ఫుడ్ ఐటమ్స్ని టేస్ట్ చేస్తూ డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ని టేస్ట్ చేయడం అనేది చేస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అది ఫుడ్ డే యొక్క ఇంపార్టెన్స్. ఆ ఫుడ్ డేని మనం 16th October సెలబ్రేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ద FAO మీన్స్ ద ఫుడ్ ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ organization. The food agriculture organization launched in the year United Nations. ఎవరు దీన్ని లాంచ్ చేసిందమ్మా అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్. ఎవరు లాంచ్ చేశారమ్మా? యునైటెడ్ నేషన్స్ దీన్ని లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది. వెన్ అంటే 1945లో దీన్ని లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది. 1945లో మనకి ఈ FAOని ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ని లాంచ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1945లో మనకి లాంచ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇంగ్రీడియంట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్? ఇంగ్రీడియంట్స్ మీన్స్ ద మెటీరియల్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్.
The materials that are required to food, preparing the food is known as a ingredients. Ingredients అనగానే మనకి ఏం ఐడెంటిఫై చేద్దామా అంటే the materials that are required to prepare the food is known as a ingredients. ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్ మనం తయారు చేయాలి. సబ్స్టాన్సెస్ మీన్స్ పదార్థాలు. ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని మనం తయారు చేయాలి, లైక్ పాయసం తయారు చేయాలి. Which ingredients are wanted? Which ingredients are wanted for jaggery and saggubiyam and semia, ilachi, cashew nuts, ఇలా some water and milk wanted. అలాగే you are preparing for the బిర్యానీ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి? జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఆల్మండ్స్ cashew nuts అండ్ ఇలాచి, అలాగే లవంగ, దాల్చిన్, కొరియాండర్ లీవ్స్, కర్రీ లీవ్స్ అండ్ పుదీనా, ఇలా డిఫరెంట్ రైస్, అలాగే వాటర్ కంపల్సరీ, అనాస్పు, ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఉన్నటువంటి మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేయాలండి. లైక్ జిలేబీ ప్రిపేర్ చేయాలి. హౌ ఈజ్ ఇట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద జిలేబీ? రైస్ ఫ్లోర్ అండ్ బ్లాక్ గ్రామ్ ఫ్లోర్ అండ్ జగారీ అండ్ బేకింగ్ సోడా, ఇవన్నీ కూడా మనకి కర్డ్ కావాలి. ఇలా మనం ఒక్కొక్క సబ్స్టాన్స్ని తయారు చేయాలి అంటే ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎనీ సబ్స్టాన్స్ వీ హ్యావ్ సమ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ వాంటెడ్. ఆ మెటీరియల్స్ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఏమని పిలుస్తామమ్మా? ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాము. ద మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఓకే, ఇంగ్రీడియంట్స్లో వచ్చేసి మనకు ప్రిపేరింగ్ పులిహోర. ద సెసి వాంట్స్ టు ద స్పెషల్ డే మీన్స్ సండే. అంటే వీక్లీ మొత్తం కూడా మనం స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటాం, సండే వచ్చేసి హోమ్లో ఉంటాం. ఆ రోజే మనకి బిర్యానీ తినాలనిపించింది, ఆ రోజే మనకి పులిహోర తినాలనిపించింది, ఆ రోజే మనకి చికెన్ కర్రీ తినాలనిపించింది. ఓకే, స్పెషల్ డే అంటే ఇన్ హోమ్ యూ స్టేయింగ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ అందుకే సమ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ ద ఫుడ్ ఐటమ్. అంటే ఆ రోజు తినాలి అనేటువంటి ఆనందంతో మనం మదర్ని అడుగుతూ ఉంటాం. ఓకే, ద సెసి వాంట్స్ టు ద పులిహోర. అతనికి పులిహోర చేయించుకొని తినాలని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది. అయితే అతను ఏం చేశాడమ్మా అంటే boiled rice. అయితే the sesi wants to the only two materials are wanted for the rice and raw rice and water only. That member are thinking. అంటే సెసీకి ఏమని ఐడియా ఉంది? పులిహోర తయారు చేయాలి అంటే ఓన్లీ రా మెటీరియల్స్ ఓన్లీ, 2 raw materials ఓన్లీ యూజ్. వాట్ ఈస్ దట్? ద రా రైస్ అండ్ వాటర్ ఓన్లీ అయితే మనకి ప్రిపేర్ అవుతుంది అంటున్నాడు. కానీ ప్రిపేరింగ్ పులిహోరలో వచ్చేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి వాంటెడ్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే రైస్ అవ్వచ్చు, ఆయిల్ అవ్వచ్చు, టర్మరిక్ అవ్వచ్చు, టామరిన్ అవ్వచ్చు, అస్ఫోటిడా అవ్వచ్చు, మస్టర్డ్ సీడ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కర్రీ లీవ్స్, కొరియాండర్ లీవ్స్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్స్, సాల్ట్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్ వచ్చేటికి ద ప్రిపేరింగ్ పులిహోరలో వచ్చేటప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ పులిహోర యాడింగ్ ఫర్ ద టామరిన్ జ్యూస్ cooking and keeping it beside and adding for the salt and red chilies, green chilies are added. ఇదంతా కూడా మనకి ప్రిపేరింగ్ పులిహోరలో కంపల్సరీ ఇవి యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యుఎన్డిపి మీన్స్ యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. యుఎన్డిపి మీన్స్ యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. యుఎన్డిపి మీన్స్ యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ద produced in food produced in the India 40% are produced in India. అంటే మన ఇండియా వైడ్గా మనకి 40% ఫుడ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ వీ నీడ్ అనేటువంటి టాపిక్లో వచ్చేవాడికి ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి ద ఫుడ్ వీ నీడ్లో మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఏంటి, ప్రిపేరింగ్ పులిహోర. అలాగే ఇంగ్రీడియంట్స్లో వచ్చేటప్పటికి యువర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆర్ వాంటెడ్ ఫర్ యువర్ బై ఏ సమ్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ ఏ కూల్ డ్రింక్స్. బ్యాక్ సైడ్ హ్యావ్ సమ్ which ingredients are added for the milk packets. Which ingredients are added? That like only writing a cool drink packets, cool drink bottles are a biscuit packets have. Okay, that is the ingredients are present and preparing pulihora today topic. Okay, next class will be discussed remaining ones. Okay, thank you.